అందుకే తప్పకుండా స్టార్ట్ అయినది ఇంపార్టెంట్ ప్రజలకు సంబంధించినవి డెఫినెట్గా టేకప్ చేస్తాం. గౌరవ సభ్యులు జాఫర్ హుస్సేన్ గారు. स्पीकर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो मौका दिया है. स्पीकर साहब मेरा सवाल ये है कि आने वाला सीजन जो है वो रेनी सीजन रहता सर. आज से 4 साल पहले एक तूफानी बारिश आई थी, हेवी रेन हुई थी सर, जिसके अंदर ओल्ड सिटी काफी जगह के ऊपर ओल्ड सिटी में 10-10, 15-15 फीट पानी भी आ गया था सर, जिसमें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी याकूतपुरा भी है. ये एक्चुअली ये पानी जो आने की रीजन भी ये है सर कि प्रॉपर डिसिल्टिंग नहीं होने की तरफ से आया था. जैसा चंद्रायन गुट्टे के अंदर पानी आया तो हमारे पार्टी फ्लोर लीडर ने काफी लोगों के बिजनेसेस जो भी खत्म हो गए थे उनको रीएस्टैब्लिश कराया. कोई ऑटो वालों के ऑटो खराब हो गए थे उसको ऑटो बना कर दिया, कैब्स जो थे वो बना कर दिया, उसके अलावा घर के आर्टिकल्स भी सब करके दिया सर. तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सर, अगर फर्ज करिए हेवी रेन आती है तो हमारे पास क्या मैकेनिज्म है उसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है साहब. तो और एक चीज ये है सर कि अगर आप प्रॉपर डिसिल्टिंग कर देंगे तो मैं समझता हूं अगर हेवी रेन भी आई तो काफी सहूलत होगी सर. मेरे पास में एक मुर्गी नाला जाता है जो याकूतपुरा स्टेशन के पास में है सर, वहां पर 3 बंड है, 3 बंड में 2 बंड पूरे फुल हो गए सर, 1 बंड वैसी चल रहा. तो मैं ये चाहता हूं कि पूरे के पूरे बंड्स क्लियर होना सर. और गंगानगर नाले का काम चल रहा सर, गंगानगर नाले का काम को बरसात से पहले, रेनी सीजन से पहले कंप्लीट करना सर. डबिलपुरा नाला है सर, उसको भी रेनी सीजन से पहले कंप्लीट करना बेइंतहा जरूरी है सर. और जितने भी लो लेइंग एरिया है सर वहां पर प्रॉपर डिसिल्टिंग होना बहुत जरूरी है सर. इसीलिए मैं आपके जरिए से हुकूमत से यह ख्वाहिश करना चाहता हूं कि अब की मर्तबा हैदराबाद में बोट्स चलने मत दीजिए सर. ये शहर बहुत खूबसूरत शहर है सर, इसको आपको लाज रखना है. मुझे ये मौका देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सर गौरव जनाब जो एमएलए साहब बोले थे वो नोट कर लिए साहब. एक ही बोले थे नाला. पहली बार जो सीएम बने थे हमारा केसीआर साहब, एक स्टेटमेंट दिए थे, मैं प्रेस मीट देखा था उसको. ऊपर से गए तो ये हैदराबाद बोल के मालूम कर सकते, छोटा बारिश आए तो रोड पूरा लेक बन जाते हैं, उसपे गाड़ी नहीं चलता, ये शिफ्ट में से जाना पड़ता है, ये हैदराबाद बोल के. पर 10 साल वो लोग रूल करे साहब, एक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन नहीं बनाए साहब, एक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन नहीं आए. परसों एक 2-4 एसटीपी को टेंडर को बुलाया केटीआर साहब ने. और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन इंपॉर्टेंट है साहब, उसमें हम मूसी के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग वाटर बनाने का डब्बीपुरा हो या राजभवन हो या सीएम का घर में हो. जब केसीआर साहब बोलते थे राजभवन और सीएम का घर में छोटा बारिश आए तो पूरा नाला बन जाते, समुद्र बन जाते बोल के बोले साहब. अभी भी वही पोजीशन है, हमारा एमएलए साहब भी वही बोले. हम इसके ऊपर हमके उसके ऊपर मूसी के साथ ये भी मसला हटाने के वास्ते हम कोशिश करते साहब. గౌరవ సభ్యులు దొంతి మాధవరెడ్డి గారు. అధ్యక్ష, నా నర్సంపేట నియోజకవర్గంలో అధ్యక్ష 2 సమస్యలు మా దృష్టికి వచ్చాయి. ఒకటి పోడు భూముల రైతుల సమస్య. 2004 నుంచి 14 వరకు పోడు భూముల రైతులకు పట్టాలు ఇచ్చాం, హక్కుపత్రాలు ఇచ్చాం. అప్పుడు రైతులందరూ కూడా బావులు బోర్లు వేసుకున్నారు, వ్యవసాయం చేసుకున్నారు. మళ్ళీ 14 నుంచి ఇప్పటి వరకు బావులు తవ్వడానికి నిరాకరించి ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు. మేము అధికారులకు కూడా దృష్టికి తీసుకెళ్ళినప్పటికీ వర్షాధారంతో పండించుకోవాలి తప్ప బావులు కానీ బోర్లు కానీ వేయడానికి వీలు లేదు, హక్కుపత్రంలో ఆ విధంగా ఉందని చెప్పి వారు చెప్పారు. మరి 2004 నుంచి 14 వరకు హక్కుపత్రాలు ఇచ్చిన వాటిలోనే వాళ్ళు సేద్యం చేసుకునే కొరకు బోర్లు బావులు 2 కూడా తవ్వుకొని వాళ్ళు సేద్యం చేసుకున్నారు. కాబట్టి ఆ యొక్క అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చి ఆ బావులు బోర్లు వేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తామని చెప్పి మీ ద్వారా వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. రెండవది మంచిళ్ళ సమస్య అధ్యక్ష. ఇప్పుడు మిషన్ భగీరథ వచ్చింది, చాలా దూరంగా పైప్ లైన్ వచ్చింది. ఇంతకుముందు మా రామచంద్ర నాయక్ గారు చెప్పినట్టుగా ఏదైతే మెయిన్ పైప్ లైన్ ఏదైతే డోర్నకల్ మహబూబాద్ నుంచి మా ప్రాంతానికి వచ్చే పైప్ లైన్ మా యొక్క నియోజకవర్గంలో ఖానాపూర్ హెడ్ క్వార్టర్లో ఆ యొక్క పైప్ లీకేజ్ అయింది.
దాని కారణం చేత మొత్తం నియోజకవర్గం మొత్తం 15-16 రోజులు నీళ్ళు ఆగిపోయినాయి. అక్కడ ఇంతకుముందు గతంలో మన ప్రభుత్వంలో అప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో డీఫ్లోరైడ్కి మనం కొన్ని రిజర్వాయర్లు నిర్మాణం చేసుకున్నాం. ఇది వచ్చిన తర్వాత వాటిని పూర్తిగా పక్కన పెట్టి వాటి ఉపయోగం లేదు. కాబట్టి వారి అధికారులతో మాట్లాడినాం. పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ గ్రిడ్ ఇంట్రా వాళ్ళతో మాట్లాడితే ఇప్పుడు నిధులు లేవు. ఆ యొక్క నిధులు వచ్చినట్టయితే 5-6 కోట్ల నిధులుంటే నర్సంపేట పట్టణానికి ఆ యొక్క రిజర్వాయర్ దగ్గర ఉంది, సమీపంలో ఒక 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో 4-5 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయితే ఆ యొక్క 60,000 జనాభాకి నర్సంపేట పట్టణానికి రోజు నీళ్ళు ఇచ్చడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆ యొక్క పబ్లిక్ హెల్త్ కానీ లేకపోతే వాటర్ గ్రిడ్ వాళ్ళతో అధికారులతో మాట్లాడి వారికి ఆదేశాలు ఇచ్చి ఈ వచ్చే సమ్మర్కి నీళ్లు సరఫరా చేయాలని చెప్పి మీ ద్వారా సంబంధిత శాఖకి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్కారం సార్. పోడు నిర్ణయం తీసుకుందాం. దాన్ని అందరికీ కూడా వర్తించే విధంగా 2004 నుంచి 2014 వరకు ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళు సాగు చేసుకున్నారు. మధ్యలో 10 ఏళ్ళు మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పెట్టిండ్రు, కేసులు పెట్టిండ్రు, మహిళల్ని కేసులు పెట్టిండ్రు, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ల మీద కేసు పెట్టిండ్రు. దాన్ని మొత్తం కూడా అందరికి చెందే విధంగా పోడు భూముల సమస్య పరిష్కరిస్తాం. ఇంకొకటి గౌరవ సభ్యులు చెప్పినట్టు, మాధవరెడ్డి గారు చెప్పినట్టు 6 కోట్లైనా 10 కోట్లైనా నర్సంపేటకు మంచినీళ్ళు ఇచ్చే విధంగా రేపు అధికారులను పిలిచి మాట్లాడి దాన్ని కూడా పరిష్కరిస్తామని మంత్రి గారికి మీ ద్వారా హామీ ఇస్తున్నాం. గౌరవ సభ్యులు పైడి రాజశేఖర రెడ్డి గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. గౌరవ శాసనసభకు మొదటిసారి శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికైన మొదటి అవకాశం ఇచ్చినందుకు